Тugulbayга мына биздин огушубузга караганда республикабыздын бир топ жерлерин Талас, Чаткал, Ысык көл өрөндөрүн кыдырып, калай калк менен дидарлашып, пикир алышып, ой бөлүшүп келипсиз. Мына ушундай сапарга чыгууңузга эмне себептер түрткү болду? Адамдын башка жаныбарлардан айырмачылыгы жеке анын акыл эси, амал көйлүгү, чеберчилиги, ойлоп тапкычы менен эмес. Адамдын бир айырмачылыгы ал өзүнүн өмүрүн сактоо. Айталык башка жаныбар суусунун кандыруу, курсагын тойгузуу менен алар өз тиричилигине канагаттанган сыяктуу магдырап кала турган болсо, адам жеке курсак тойгузуу менен магдырай албайт. Адамга дагы бир өтө баалуу азык бул өзү уруху дүйнө. Уруху дүйнөнү адам өзүнүн акылынан алат. Бул акылдын кенчи, акылдын берген табылгасы. Бирок ушул табылганын өзү кайра акылды тарбиялайт, акылды өнүктүрөт. Мына ошондуктан бул жылдын маалы сыяктуу, жыл сыяктуу. Кээде жыл ыңгайлуу болгондо айталык түшүм көп болот, мал семиз болот. Ошол сыяктуу заманга жараша уруху дүйнө тездик менен өнүккөн мезгил болот. Жок, кайбир учурларда ал бир аз өнүкпөй калган учурлар болот. Ал эми биздин советтик улуу мекенде жашаган көп улуттуу калк, алардын бардыгы дээрлик, аз сандуусу да, көп сандуусу да ушул соңку
60 yıl içinde bardığı jagынан önüktü. Bizdin adamlar jekele bayağı teknikaga iyi bolup emes. Madaniyatты önüktürүү menен birge bizdin adamdardın ruhi dünyösü dagы kıyla önüp ösüp жаңырып жатат. Öte tezlik menен жаңырып жатat. Ошондуктан men kийинки жылдарда ишке alagды bolup bir kıyla vakit el arasına çıkkan emес элем. Былтыркы жылы да, мурдагы жылы да мына биздеги китеп коому meni oşol el arasına çıkıp geleli dep çakırganda men işime alaqsıp bargan emesmin. Mına oşol kitep komu bıyıl meni dagı çakırış düşüncü oldu. Oşonda men bıyıl barayın dedim. Sebebi eldi aralap, el menen didardaşıp, yüz görüşüp, jer suunun baylığın, jer suunun жаңырганын görüp bir kaytayın. Mına bu jagынан kандай özgörülөр, kандай жаңылыктар бар eкен деп, ушул максат менен мен чыгып калдым. Бул барышты биз Таластын баш жагынан баштадык. Таластын эң баш жагында Каракол колхозу, калк менен дидардашууну биз ошол Каракол колхозунан баштадык. Андан кийин Талас өрөөнүн кыдырып, жерге талда, andan arqı Zarya Vostok kolxozunda bolduk. Mınandan keyin men çынын aytayын ушул жашка келгени көп укчелем, көп окуялуу нерселер мына ошо жакта болгонун билчилем, маселен чаткал. Мына бар эле келем, ушу чаткалды көргүм келди. Кандай жер экен? Кандай жер экен? Бу чаткал жөнүндө сөз көп. Мына ошо чаткалга барып кайтууну ылайык таптык дагы. Biz jana bir brigada elek kitep koğumunun ilimi sekreteri Düyüşü Abduldayev. Anan keyin bu da bir redaktör adam Cumabek degen rayonduk gezitin jogaptı redaktörü bolup raykomdun adamı bolup anan oşol Gümüştağ kolxozunun partkomu Gülbarçın Sulaymanova degen bir jakşı adam menen çatkaldı kılууга tuura kelip kaldı. Mına uşunda men emneler aytalam. Men uşunda meyli kolxozda bololuk, meyli safkozda bololuk, meyli de oşol çatkaldağı malçıların arasında bololuk. Men halk menen, kişiler menen didarlaşkanda mından 15-20 yıl murun budan kanday ayırma var, kanday özgöçölük var, kanday önügü ösü var, je kanday gemtik var. Mına uşunu baykoğu göңүл burdum. Mına meselen biz murda kişiler menen didardaşkanda köpçülük uşunday dep surar ele. Tükö akın жазуучу açuğa ınak bolot deyt. Ança-munça şarap içse, papiros tarsa ilhamı küçöp durat deyt degen surolar berilçeli. Ergip. Oşonda ergip durat degen surolar berilçeli. Je bolboso, tükö palan akın menen tülön akındın çatağı kaçan bitöt degen öňdü surolar berilçeli. Muna kıskasyny aytkanda, oşol kezdegi surolar menin özünde ança köp kanagattandırıcı meselede. Alem bul jolu bolsa, birinci ele gezdeşkenibizde bizge kişilerden bergen surosu taptakır başka boldu. Meselen adamdın taqdırı jönünde, jaratılıştın taqdırı jönünde, madaniyatın ösüp önügüşü jönünde, mına uşul jönünde surolar berildi. Bul meni abdan kuvandırdı. Mına mamday degen surolar berildi meselen. Siz Jusup Turusbekov degen bizdin Kırgızdın çoğun, birak dünyadan jaş ketken akını menen zamandaşsız. Mına uşu kişinin üy bülösünün azırkı gezdegi turmuşu kanday degen suroo berildi. Kızık suroo da bul öyle. Je bolboso, mınday degen surolar berildi.
Çıngiz bir gıyla çıkarmalarını Orus dilinde yazıp yürüdü. Al çıkarmaları jana murda Kırgız tilinde yazılgan çıkarmaları dagı agan çoğ sыймык. Жалпы эле Чыңгыз эмес, Кыргыз адабиятына, жалпы эле Совет адабиятына чоң мындай атагына алып келди. Бирок ошол жана орус тилинде жазылган чыгармалары азыр бизге жете элек, кыргыз тилинде чыга элек. Которулар элек. Башка дүйнөгө кетти, бизге келе элек. Эмне үчүн бул кыргызча болбойт деген суроолор берилди. Же болбосо biz sizdin romanыңызды, Көк Асаба деген bir тарихи романыңыздын үзүндүсүн журналдан окуганыбызга далай жылдар болду. Эми ал качан чыгат, чыгабы же жокпу деген суроолор болду. Же болбосо жазуучулар жаратылышты коргоо жөнүндө кандай чара көрүп атат, кандай иш жүргүзүп атат. Таң кызыктыруу экен. Анын ичинде сиз өзүңүз эмне кылып жүрөсүз деген суроолор барды. Мына көрдүңүзбү, жана мурунку суроолор менен эми азыркы суроолордун айырмасы таптакыр башка да. Мына бул жерден биз эмнени байкап атабыз? Бул жерден биздин калктын, адамдардын мейли ал улуу кичүү дебей, булардын уруху дүйнөсү, уруху азыктануусу өтө бир жакшы деңгээлде өсүп жаткандан суроолордун эле өзү күбө. Албетте ал суроолорго мен тийиштүү жоопторду бердим. Маселен, Жусукемдин байбичеси азыр биздин шаарыбыздын эң бир жакшы көчөсүндө, жаңы үйдө ардактуу адам болуп турат. А кишинин Жусуптун эң улуу баласы Лила деген кызы адагы колунан келишинче маданиятка ат салышып аткан адам. Небере чөбүрөсү өсүп атат Жусукем байбичесинин. Ал эми Чыңгыздын жана орус тилинде чыккан китептери болсо, азыр кыргыз тилин ал өзү которуп, мына быйыл 2 томду кыргыз тилинде чыгарып атат. Мына окугула дедик. Ооба. Көк Асаба болсо маселен, бул чыга турган китеп. Бул байыркы тарых кармалгандыктан ал өзүнө баягы тереңирээк иштөө, көбүрөөк кароо, көбүрөөк нерсени талап кылат. Кыйла замандар, көп замандар айталык кумдун арасында, таштын түбүндө катылып келген тарих азыр кагазга түшкөндө кайда кетмек эле. Ошондуктан ал көп изилдөөнү талап кылат экен. Мен мына ошол себептүү ал чыгат. Сөзсүз жакын арада чыгып калат. Ал эми мына жаратылышты коргоого келгенде, албетте жаратылышты коргоо жөнүндө жазуучулардын иштеп аткан иштерин окурмандар алардын сүйлөгөн сөздөрүнөн, жазгандарынан, ырларынан, башка чыгармаларынан окуп жүрүшөт дейиңиз. Мына ошолордун бири мен өзүм деле сөздөрүмдө, жазгандарымда, чыгармаларымда жаратылышты коргоо жөнүндө аздыр көптүр өз сөзүмдү айтып жүрөмүн. Мына ушул жерден айта кете турган нерсе, бул жаратылышты коргоо өтө бир жооптуу бийик нерсе экен. Эгерде биздин азыркы ушул кездеги социологдордун изилдөөсү, окумуштуулардын изилдөөсү менен таянсак, биз бүтүн дүйнө боюнча, желе бир элден бир өлкөдө эмес, бүтүн дүйнө боюнча азыр жаратылышты коргоону адам баласы өз колуна албаса, бардык мемлекет аган камкорлук кылбаса, мына биздин кылымдын акырында 22 жылдан кийин 20 жер балдарынан 22 миң түрү жок болуп кетет экен. Бул өзү аныктама, бул өзү андал нерсе. Ал эми ошон үчүн жаратылышты коргоо мына болуп турган жаш чүрпөлөрдөн тартып карыяларга чейин, жазуучулардан тартып журналисттерге чейин, саанчыларга чейин адам баласынын моюнда турган вазифа экен. Мына биз ушул жөнүндө сөз кылдык. Айталык чүрпө бүгүн bir жаңыдан олтурган көчөттү сындырбай ошону асыраса, же болбосо бир эмес 2-3 көчөт көчүрүп ошону бакса, келечекте кандай сонун бак болуп чыгат ал. Же болбосо чоң эле кишилер айталык, керексиз жерден мына Таластын өзүндө кандай сонун мына дарактар өнүп атат. Ошону бирөө керексиз жерден кыйып салса, жок кылып койсо, же болбосо жаңыдан учкан бир балапанды атып салса жөнүндө кумар үчүн. Мына бул да зыян нерсе да. Мына ушул жөнүндө биз кыйла бир сөздөрдү айтып жүрдүк эл арасында. Мына ошол эле сыяктуу 4 түлүк малды асыроодо, биздин баягы ата-бабадан бери, байыртадан берки асырап келаткан эгинибизди, маселен, арпа, буудай, мунун баарын айдап атабыз, туура. Ал эми биз эмне үчүн тарууну азайдайбыз азыркы убакта? Таруу деген эң бир жакшы,
Öte bir ünemdi nerse. Öte bir al jagımdı da, al vitamindi de dep aytsam men andan jagılbayman. Hem üçün biz tarıgını şu kezde bir köbürök aydabайбыз. Bizdin Alatoğunun koyunu öte geň. Mında har türlü maldy baguga, asrauga toluk mümkinçilik bar. Oşonduktan biz 4 türlük malыбызды, meylan içinde koy, echki, жылkı, tö, anın azırkı jaňy aytalyk mernosdan tartıp adymky kuyruklu koýlarga çeyin, жылklarga çeyin, topostorga çeyin, tölerge çeyin, keňiri östürүүgө toluk mümkinçilik bar. Mına uşul jönünde köp sözler boldy. Mına şulardan bar aytyldy. Mına me şunun bar gelip jana uruhy dünýäge baýlanışganda al kişiler özleri de bir jakşı oýlарды aýtdy. Jakşı abdan sonda oýlарды aýtdy gezdeşүүдө. Aytalyk oşol janagy Gülbarçın degen bu Gümüştahtın partkomu. Ba biz gezdeşip söz bolup atkanda kişi şunday degen suroo koydu. Mına bu kitep je gilem. Koyçularga jana başkalarga gaýrylap aýtyp atat a kişi. Gilemdi gübö jep koýat eken. Tuğandar deydi. Al emi kitep bolsa adamga akıl koşot eken, geňeş beret eken, ruhy dünýäsini baýtat eken. Oşonu menen birge al oşo gilemdin ornunda kozdap koýat eken. Şul kitepti alıştın satıp alуу koyçular siler üçin köp kımbat emes. Bir koyuňarga tatnakay oşo kitepti koýa turgan janaky görüptü jasalgan şkart alsaňar, bir gozuňarga içi toltura turgan kitep alasyňar dep eldi güldürüp atat. Anda tiýakda bir çaban aýtyp atat. Oy, menin üýümde hazır dele kitep köp. Men hazır kitepti murunkuda emes süýüp okup kalgamyn. Kitebi hazır kitep okuga menin mümkinçiligim çoň dep atat. De kırda bolsa koydu jayıp salamındagy, hani kitepti men okuga toluk mümkinçiligim bar dep atat. Mına uşunday bir jakşı göňüldü nerseler sebep mınday boldu. Mına bunun bary maga abdan bir jakşı taasir kaldırdı da, abdan taasir kaldırdı. Je bolbasa aytalyk mına oşol men em üçin çatkal. Anan keyin başı tigi Karkıraga çeyin bardym. Men bundagy bir maksat şu boldu da. Bizdin jergebizden te ayak çegi çatkal. Başkı o bizdin Karkıra tarapynda uşunun ökönün ortasyndagı başta men az bolgon. Je bolbasa taptakır ele bolbogon. Munda aytkanda kandaýdyr bir dengelde artda degen aýyldardy görgüm geldi. Muna şu artda degen aýyldarda kişiler kanday eken? Mına oşolorun ruhy dünýäsini ösüşi kanday eken? Mına uşul oy meni abdan kızıktırçılar. Mına meni kızıktırgan oygo jana kitep koğumunun işi ogo beter aykaş geldi de. Ogo beter türtkü berip, ogo beter menin oyumdagıday bolup anan uşunu menen biz çıkıp kaldık. Kitep degen bul ruhy azıktın en başka bulak emespi. Oşonduktan mına biz gezdeşkende har bir sözübüz, har bir mınday betleşkende didardaşkanda meyli kalkosçular, meyli jumuşçuların arasında bolsun. Mına uşul mesele jönünde köp aytıldı. Ras mana жазgı mezgili, ölöktük mezgili çöp jiyiş kerek ele, tolgan tokay va kızuu işler eken. Birok elde bir jakşı makal bar. Joloçu tamak içkençe, atı çöp çalgança mezgil toktay turat degen. Bul albatta muну gün toktap kalat degen söz emes. Munun manisi abdan çoň. Masalan, joloçu tamaktanyp atı çöpü jep algandan keyin jarım saat wagt geçse, oşo jarım saatlykty al ıldamdap jürüp ekesi artyk jürüp koýat. Oşol ele siýakty masalan biz adamdardy bir ele türdü şaştıra berbesden, bir ele mına hazır geçke çöp çapkın dep şaştıra berbesden masalan adamdarga biz oşol emgektengen kişilerge mına uruhy azykty, uruhy dünýäni dagы çaçratsak, alar oşo bizdin 1 saat jarım saat algan wagtybızdy, jok al 1 gündük, 5 gündük, je bolsa 1 aýlyk kılıp aşyryp orundatıp koyat. Men munu da iş yüzünde gördüm de. Bizdin çoğuluşubuz, betleşibimiz har kanday uçurlarda boldu. Koyçuların üýünde, жылkıçıların üýünde, talada, tokoýdun arasında, karagaýdın arasında, klubda, bardyk jerde boldu. Oşonun bary derlik özünçe kızık, özünçe jakşı ötdü. Eň bir biýikde jaýlady, tedi gadymky doňuz sırtı, tedi gadymky şagyldarynyň aldynda. Masalan, mına bu Gindik degen jaýlaga barganybızda şo jakda kanday son bolup ötdü. Je bolsa mına çatkaldy men görürüm. Çatkalga men jön ele aşyk bolup kaldym da. Çatkaldyň soğusunday möldür, çatkaldyň soğusunday bir taza
sonun suunu men uşul jaşka gelgeni görele gelem. Bizdin gözel toğubuz, gözel jerimizde ar kanday özöndör, ar kanday büyük jondor, kırlar, aşular, ar kanday törlör, göldör bari var. Oşonun dalayında biz bolup жүрөбүz. Bирок Çatkaldın suusunday sonun suunu. Çatkaldın жерinde bir gözel жерdi men ança görele gelem. Görele gelem. Mına abdan kuanıp kayttım. Men oylayım Çatkal hazır özleştirilip жаткан экен. Анда жаңы чарбалар уюшулуп атыр. Баштерек деген совхозда болду. Ооба, жаңы чарбалар уюшулуп атыр. Ары совхозу уюшулуп атыптыр. Мен ушул уюштуруун абдан тездетсе деймин да, абдан тездетсек. Ал тездетүү биздин калкыбыздан, биздин жигерлүү жаштарыбыздан. Эми үчүн биздин жаш үй бүлө барбайт ошо жака. Барса деймин да кыскасы. Мейли жаш эмес деле барышса, ошол жакта иштешсе дейм, ошол жакта жердешсе дейм. Kadimki baya koca sekirgen zoğulardı görse tahmin görüp. De aplatınga aşıp baratkan toğlar. Alardın toğlar, zoğlar özünçe bir kızık, özünçe bir jakşı. Kızık en sonun. Buna bizden Kırgızdın jerlerinin, jergesinin bir artıkçılığı bir kızık da. Her bir özünçe gözölde. Birin biri tolukta, birin biri bunda emetip durat da kayra birin biri kaytalabaydı. Buna Çatkaldın öröndögü meyli zoğusu olsun, meyli ar bir özöndögü arçası, kayıngı, japal, tarmal bolup çıkkan terekteri olsun. Buna uşulardın barına men suqtanıp kayttım da kıskası. Men bul kaytışımda öte çoğun azı kaldım. Özümdün ruhu dünyeme jakşı azı kaldım. Al emiz Talas'ın özönüçü. Talas'ın özönünde mına jerinden atların Karakol, Manas, Jergetal, Talas, Koşaral, Gümüştağ, mına uşul Koşaral dep General, Gümüştağ. Mına uşulardan alganızda jerin atı özü bayırgı tarih menen baylanışıp duratdı. Biz Manastın, babamız Manastın gümbözünde bolgan кезде köp nerseler oyga düştü. Biz anda oşo Jergetal savkozunun adamdары menen bolganda birge bolduk. Öte bir kızık sıralar, jakşı sözler aytıldı. Bunun bari jekeli biz menen süйлөшкөн, biz menen didardaşkan kişiler emes, mena bizdin özübüzgө. Biyaktan bargan magan, berk adamdarga bizdin özübüzgö köp kızıktуу, köp mындай jakşı пайдалуу nerse boldu. Al эми köp nerseni oylantты bul barıda. Meyli tarih, eldin tarihi bolsun. Meyli eldin uruhu dünyösü bolsun. Köp nerseni. Эми мына biz ayrim учурларда мындай деген bir сөздөрдү угуп калабыз да. Мына нукура чыгарма, нукура акын, нукура жазуучу, же болбосо нукура художник деген сөздөрдү угуп калабыз. Мына ушул сөздөрдүн маанисин кандай түшүнсөк болот дейм да. Bu жазуучу, же мугалим, сүрөтчү, же архитектор, композитор, же жөнөлө уста дейлик. Meyli kanday kesip bolmasın, her bir kesip usta, şıvakçı, meyli koyçu. Her bir kesiptin özdük atı, bu özün nukuralıktın manisin beret. Men özüm şunday deyimin de nukuralıktın manisin beret. Birok, oşo nukuranın içinde dağı nukuralar var. Buna jakında biz ulu жазуучу Lev Nikolayevich Tolstoy'dun 150 yıldığın belgiledik. Bütün dünya belgiledi. Buna oşondo bu kişiye nukura жазуучу, nukura okumuştu, nukura danışman, akılman degen sözler köp aytıldı. Buna uşundan dolayı nukura degendin manisi emne menen çektilerin men aytpasam dele түшүнүктүү болот go deyim da. Biroq en baş nukura emçin bölünöt. Nukura degen talanttan, şıktan, alem oşol talantты, şıkты tarbiyalap östürüp, emgekti süyü menen gelip, hani önüktürü menen gelip çıga turgan nerse. Buna oşonduktan kayber uçurlarda bizdin kede oşol şıktı, talantты жазуучуларыбыз dele aytalı özünün talantını açça tarbiyalay albasa, şığın kadırda basa, özü kandaydır bir dengelde özünü özü mensine karayıp jalkooluk menen kılabı özünün talantını jüdötüp tarıntıp koygan uçurlar bolat. Azdek деп атат. Bağlamay koygan uçurlar bolat. Mına oşol nukura
boluçu emgegin nuquralıqa жетişpey qalat misalida. Qadimki çoň bayağı bağa, qadimki çoň görkemdikke, terengdikke жетişpey qalat. Mına qaçan oşol bağa jetse biz аны nuqura deybiz. Nuqura çoň жазуучу, жакшынын жакшысы. Эми ар бир эле кесипте албетте күчтүүсү бар, күчү жогу бар. Bir кезде ушул жөнүндө Райкан сонун сөз айтканда, ар бир машиненин көтөргөн жүгү бар дейт да кыскасы. Москвичти кичинекей жүк көтөрөт деп эч ким танбайт. Же болбосо 10 тонналыкты көтөрүп атат деп, берки чоң самосвалдарды Москвичтен артык жакшы көрүп деле жатпайбыз. Ар бир өзүнчө керек. Ошондуктан ар бир кесипте, мейли жазуучуларда, мейли композиторлордо, мейли сүрөтчүлөрдө, мейлиусталарда, мейли жыгаччыларда, мейли деле жыбакчы, койчуларда болсун. Ошол ар бир адам өзүнүн кесибинде колунан келишинче аткарышы менен кымбат. Ак дил, ак пейил берилүү менен аткаруу. Сөзсүз мына тең болбогондой эле анын өйдөсү бар, biraz pası var, çeveri var, biraz mындай çorkoğu var degендей. Ал эми нукуралык ошонун барып турган бийиги да. Мен ушундай деп баалаймын. Мына жазуучулук өнөр жөнүндө өзүңүздүн ой пикириңизди айтып жатсаңыз. Бул эми жазуучулук башка кесиптерде эле адамдын акылын да, адамдын баамчылдыгын да, адамдын жөн күчүндө талап кыла турган нерсе. Бул андан башка дагы бир нерсе бул жазуучулукта. Жазуучулук болсо жана мен айтпадым, талантка байланыштуу. Жазуучулук дал ушул талантты, шыкты, берилүүнү, эмгеккорлукту башкалардан, башка кесипте бир эсе талап кылса, мында 10 эсе талап кыла турган нерсе да. Жазуучулукта. Мында дагы бир артыкчылык бар. Бул артыкчылык жазуучуча көрүү, жазуучуча баамдоо угуу. Мына бул ушул мындай болмоюнча жазуучулук кесипти терең өнүктүрүп кетүү да кыйын. Мында дагы бир нерсе бар. Жазуучуда мына кыял жүгүртүү, фантазия деп атабыз го. Кыял эргүтүү. Ал эмес бүгүнкү эле күн эмес, баштан өтүп кеткен байыркы заманды көз алдыга кадимкидей элестете көрүү. Ал эми баштан өтүп кеткен өмүрдү көз алдыга элестете көрүү, балким ал тарых илимдер менен, жалпы эле илимдер менен таанышканда ал кандайдыр бир деңгээлде келер. Ал эмес алдыда боло турган ишти баамдай билүү. Мына ушунун баарын жазуучулук кесип талап кылат. Жазуучумун деген адам мына ошолорго аздыр көптүр баамы жетсин. Ал кандай болуп жетет? Ар бир кишинин өзүнүн кудуретинен, ар бир кишинин өзүнүн даярдыгынан, талантынан.
азыркы учурдагы кыргыз совет адабияты тууралуу мындайча айтканда көркөм чыгарма, көркөм сын жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айта кетесизби? Дал ушул суроону биз мына кездешүү убактысында да уктук. Ар бир эле мындай бет чогулушта кишилер ушул суроону да беришти. Көрсө ушул кезде адабият окуучулары да биздин адабияттын акыбалы менен, анын өсүшү менен, анын жетишкендиги, кемгетиги менен абдан кабардар болууга кызыгышат экен. Мен бул адабият жөнүндө айтарым бул кыргыз адабияты. Бул кезде жалпы совет адабиятынын кичине булак эмес, кадимкидей чоң өзөн дарыясы сыяктанып толкуп калган кезеги дер элем. Ушул сөздү мен беттешүүлөрдө да айтып жүрдүм. Себеби бул кезде кыргыз адабияты бардык түрү боюнча, бардык жанры боюнча кара сөз, поэзия, драматургия, сын, адабият таануу илими ушул бардык жанры боюнча өсүп, өнүгүп жаткан кырдаалы. Албетте мунун кээ бир жанрлар өтө мындай жакшы тездик менен өнүгүп, өзүнүн көркөмдүгүн, чеберчилигин арымдуу өстүрүп атат. Ал эми кээ бирлери сал мүчүлүш артта. Бу биздин бир кезде адабият жөнүндө сөз болгондо маселен кара сөз алда же болбосо поэзия алда деген талаш тартыштар болор эле. Бул кезде андай талаш тартышта өз турмуш өзү эле көрсөтүп. Адабият окуучулар өздөрү эле билет. Кайсы кандай чыгармада же болбосо кайсы жанрда бештен белгилүү нерсе. Мен бир сөз менен айтканда кыргыз жазма адабияты абдан арымдуу. Ал эми сынга келе турган болсок, мына сын жөнүндө мен өтө эле бир кыска айткым келет да. Айталык мына 20-чы, 30-чу, 40-чы ошол 30 жылдын мезгили көз алдыма келтиремин ар дайым. Маселен биз ошол кездеги кыргыз адабиятына тоңгуч ат салышкан акын жазуучуларды айталык Мукай десек, Узак жол, Заргам, Кыйын кезең деген чыгармалары кадимкидей көз алдыга келет. Жок, биз Алтын кыз, Ажал менен арнамыз жана бир катар лирикалык ырларды эстесек, анын автору Жоомарт көз алдыбызга келет. Же болбосо Жусуп десек, Ажал ордуна, Күнүн сыры, Уг жер жүзү, Эне деген чыгармалары көз алдыга келет. Алар гана эмес, адабиятка ал кезде өтө бир мындай азыраак катышкан Жекшен Ашыбаевди эстесек, анын Терең кечүү деген повеси эсибизде. Мен муну эмнен айтмакмын? Адабият ошол адеп ат салышкан кезде эле өзүнүн кандайдыр бир аздыр көптүр мурасын бере алды, кийинкиге кала турган. Ошол мезгилге жооп бере алды. Эми сынга келе турган болсок, ошол мезгилдеги сындар мен эсиме түшпөй атат. Эмне жазылды эле, кандай сын бар эле? Атай албай атам жанакы чыгармаларды атагандай. Же болбосо ошол кездеги жазуучуларды, акындарды атагандай, ошол кездеги сынчыларды дагы мен атай албай атам. Айтам, кээ бирлеринин атын билем албетте, фамилиясы эсимде. Бирок анын фамилиясын айтканда алар эмне жазды эске келбей атат. Мына ушунун өзү адабият күрдөлдүү өсүп атканына, ал эми сын болсо кандайдыр бир мындай сыңар аягы өсүп аткандыгына далил дейм да. Эми бүгүнкү кездеги биздин адабияттын өсүш деңгээлин мен жана дегенде айттым. Ал эми сындын өсүш деңгээлин болсо, мен бүгүнкү сындын деңгээлин дагы бир 20-30 жылдан кийин айтар элем, эгерде өмүрүм жетишсе. Менин өмүрүм жетишпей калса сага тапшырам. Жашсын, сен мына 2000 жылдын акырында ушуну бир эсиңе алып кой. Ушу кездеги сындын деңгээли кандай экен? Ал суроону сен ошол кезде тирүү болсом мага айтып бер, болбой калса өзүң айтып бер. Жарайт. Рахмат. Мына бул эми сиздердин артыңыздарда келе жаткан бир толкун. Бул албетте мына жаштар эмеспи?
Мына ошо жаштардын чыгармачылыгына дагы бир өзүнчө бир кичине токтоло берсеңиз. Жаштар азыр чындыгында ошо сен өзүң айткандай толкун күрдөлдү. Жана мен биздин бүгүнкү кыргыз адабияты жакшы чоң дарыяга айланды дегенимдин ошо дарыяга айлантып аткандардын деми биздин жаштардыкын. Жаш акын, жаш жазуучулар, жаш драматургдар, алардын баарынын атын атап мен отура албаймын. Аны окурмандар да баары жакшы билишет. Жаштардын күрдөлдөсүп атышат. Бирок күрдөлдөсүп атат деп эле мактап коюп Жакшы ийгилик берби? Анча эмес. Бу ошо өсүш канча күрдөлдүү болсо, ошончолук кемчилик мен байкап жүрөм жаштардын чыгармаларынан. Айрыкча жаштар кээде кызык. Мына бу турмушту туура көрүү, турмушту терең сүрөттөө. Мына идеяны, мына максат, мазмун терең сүрөттөө, терең берүү жагынан. Ал эми ошо жагынан көп калпыс жактар кетип атат. Аны эмне берет? Аны тил берет. Адабияттын эң башкы куралы тил. Адабиятты жаратып аткан. Мына жаштарда ушул тилди өздөштүрүү, тилди үйрөнүү, тилди билүү өтө начар. Мен бу жерде өтө бир кызык мисалдарды келтире элем, бирок эми аганы убакыт жок. Биз ыр окубайлык, мейли сын окубайлык, мейли аңгеме окубайлык, повесть окубайлык. Ошонун ичинде бир келегей, түшүнүксүз, кандайдыр бир чаты шоңдогон сүйлөмдөр көп. Ошонун баары эмнеден келип чыгып атат? Ал жекеле чеберчиликтин, жекеле тажрыйбанын жетишкендиги кемчилик эмес, тажрыйбанын аздыгы эмес. Кеп эң негизи ушу тилди начар билгендиктен болуп атат. Мына ушуну байкайм да. Жаштарга менин каалаганым ушул, бул тил үйрөнсүн, турмушту терең таанысын, чындык жөнүндө айнабасын. Бул сиздин оюңуз боюнча тил маселесине өтө этият мамиле жасаш керек экен да. Албетте. Эми дагы бир суал Тумурбайга. Мына бул сиз ушул күнгө чейин не деген адамдар менен жолошпадыңыз? Ар кандай даражадагы, ар кандай мүнөздөгү, ар кандай курактагы, мына ушул адам баласындагы маданияттуулук, адептүүлүк, арулук туурасында кандай ой жүгүртөсүз? Биз азыр эле тил жөнүндө сөз кылбадыкпы? Муну Махмуд Кашкари мындан 930 жыл, 940 жыл мурда өзүнүн жана Деваны Улухат Түрк деген эмгегинде жазган экен. Адеп башы тил деп. Адеп деген жүрүш туруштун илими, адамгерчиликтин, сылыктыктын касиетин билгизе турган нерсе. Ошонун касиетин сактай турган нерсе. Адамдык чоң мындай бир наркын көтөрө турган нерсе бул адеп, адеп акылак. Мына адеп башы тил дегенден кийин тил аркылуу биз көрсө катнашат экенбиз, сүйлөшөт экенбиз. Тил аркылуу биз китеп жазат экенбиз. Тил аркылуу биз өткөн кеткен байыркы бабаларыбыздын тарыхын билет экенбиз. Ал эми келечектин эмне болорун билет экенбиз кыскасы. Тил мына ошон үчүн адеп башы тил болуп атат. Кишилердин арасындагы карым катнаш, мамиле, дүнүйөнү таануу, жаратылышты таануу, мунун баары ошол тилсиз биз эч тааный албас элек. Мына ушу жагынан алганда, маселен өсүмдүктө жанагы майда тамырлар, кыл тамырлар бар. Ансыз өсүмдүк өспөйт. Жекеле чоң тамыр эмес, чоң тамырда кеткен майда тамырлар. Кишинин тамырларында, мына күрөө тамырларда айталык. Мына булардан тарап кеткен өпкө тамырларда, тигилерде, мына жибек тамыр деген майда тамырлары, эттерге баарын тараган. Мына ошолордун мааниси чоң. Ал эми маданияттуулук деп, маданият деген мына бир өзөк чоң маданият адамдын. Мына ошонун ичинде айталык, мына адеп акылак. Адамдын өзүн мына сылык сактоо, тартиптүү жүрүү. Мына бул жанагы кыл тамыр сыяктуу маданияттын эң барып турган бир эң керектүү булагы да. Эң керектүү булагы. Бул булак адам баласы жер жүзүнө келгенден тартып өнүгүп келаткан нерсе. Адеп акылак байыртадан келаткан адамдын жүрүш турушундагы, өмүрүндөгү, бири-бирине болгон катнашындагы, өзүнүн керек болсо деле билимин, адамгерчилигин көтөрүүдөгү эң бир бийик мындай касиет, сапаттын бири. Мында замандар бою келаткан ата бабабыздын адам бул тажрыйбасы өтө күчтүү. Бул жагынан алганда айталык, кээде мындай суроолор болуп калат. Бу билимдүү киши менен
okumagan kişi menен okumagan kişinin ayırmasında kanday, bulardın madaniyatında kanday ajırım var degen sorular bolup kalat. Albatta okugan kişi köptü billet, köptü görgön, al özü köptü bağımday, tereң bağımday alat. Eçen alban türlü kitapterdi, eçen alban türlü malumatlardı bilet. Al özü tereң oy jugurtot. Anısında söz yok. Birok uşunda gelgende ошол okugan ele kişiler madaniyаттуу bolot. Al эми okumagan kişilerde madaniyat az деп айтууга men ança oozum barbayt. Doğru. Sebebi mına men öz tajribamda baykaymın da. Mına ulu menen kiçünün mamilesi, ata menen enenin mamilesi, jaş menen karının mamilesinde. Je bolbosa har bir kalıptın özünün mına bu janagындай adep akılagında, saltında, жүрүш турушунда ошолордун баарын алып карасак, мында тиеде кээ эле аз сандуу калктарда дагы ошол мына жүрүш туруштагы турмуштук маданият дейлик, мына ушулары өтө бир күчтүү өнүккөндөрүн көрөсүң. Эң бир жакшы өнүккөндөрүн көрөсүң. Ушул жөнүндө мен бир мисал эсиме түшө калып атат да. Мен бир карыя менен сүйлөшүп калганым бар. Билбейм, мына биз эл аралап чыкканда кишилер бизге өтө бир кызык суроолорду берет. Мына ошондо бул бир карыя айтат да. Түкө дейт. Мен жашым улуу сизден. Ошончо да эми түкө дейин дейт да. Мен bir жолу дейт шаардагы кайнымдыкине барып калдым дейт. Барсам ал киши ошо менин барган урматыма мейман чакырды. Эң бир жакшы адамдар келди дейт. Эң бир таза кийинген, эң бир адегенде сылык көрүнгөн жакшы адамдар келди дейт. Кайным мени ошолор менен тааныштырды. Бул палан илимдин кандидаты, бул түлөн илимдин кандидат деп тааныштырды дейт. Деле бир топ кандидат деген адамдар. А кандидат эмне деп сурасам, бул илимдин эң бийик баскычынын бири. Андан өткөн деле дагы бир баскыч доктор, илимдин доктору деген болот, академик деген болот. Демек бул жогорку билимдүү адам деген деп түшүндүрдүм. Мен ушунчалык териме сыйбай кубанып олтурдум дейт. Мына кече эле биз тоодан баягы мал жайып жүргөн балдардан мындай илим позлор чыккан турбайбы деп. Ошо кубанып жүрдүм дейт да тиги киши. Абдан териме сыйбай кубанып жүрдүм дейт. Анан ушунчалык кубанып отурдум дейт. Бирок дейт ошо кубанычым бир аз тарай түштү бираздан кийин дейт. Бир сыйра шарап ичилди, жакшы болду дейт. Экинчи сыйра шарап ичилди, дагы жакшы болду дейт. Сөз кичине кызый түштү дейт. Үчүнчү сыйра шарап ичилгенден кийин эле балалар бирин-бири какшыктай баштады дейт. Анан бири-бирине кекейир айта баштады дейт. Жаман жактары көрдүм. Кээде жаман жактар баягы мен окумушта кубанып отурган азаматтардын бир экөөнөн дейт, жаман жактары көрүнө баштады дейт. Анан ошондо мен кичине бир аз капа болдум дейт. Көрсө, билимдүү деген кишилерде деле ушу биздикинде эле кемчилик бар тура. Булар деле ушу бизге окшогон эле пенде тура. Булар деле ушул кичинекей шарапка алданат тура. Шарапка кызыйт тура да өзүнүн адебин жоюп коет тура. Деп мен өкүнүп калдым дейт да. Бул өзү кызык, жакшы мисал укмушта мен ушуну уккандан узакка ойлондум чын эле. Бул маданияттын кандай бир көрүнүшү мисалы да. Маданияттуулуктун, кишидеги маданияттуулук. Ал эми ушул сыяктуу да бир кызык мисал. Муну мен бу троллейбуста болгон окуя. Bir orus karıyası, men jana kırgız karıyası jönündө ayттым. Bir orus karıyası үргүлөп, абдан карган киши. Үргүлөп келатса, bir 3-4 kırgız жигит, кансыдай студенттер болуш керек. Балар шылкылдап, шаш сонун, жака жакшы, шым дагы келишкен, сүлкүлдөп өзлөрүн чүнтөп, чалабыла бийлегенсип коюп келатып, баягы үргүлөгөн чалды тамаша кылышат да, кыргызча сүйлөшүп. Аны кичине шылдыңдап күлөлүктешет. Көрсө тигил орус карыя кыргызча абдан жакшы билет экен. Şu sene köpüs söylөгөндө эле билет экен. Bir кезде тигил орус карыя айтат. Балдарым ай дейт. Силер баятадан бери мени тамашаладыңар. Бирок мен ушу силерге бир суроо берейин. Ошо суроомо жооп бере аласыңарбы дейт да. Аны тигилер кичине чочуй түшөт да. Кыргызча сүйлөп атат да. Тигилер кичине делдейип чокчугансып калат. Бериңиз дегендей кылып. Анда тигил карыя айтат. Бу кыргыздар каш кулактын баласын эмне дейт? Чычкандын баласын эмне дейт? Ал балдар кайдан билсин? Каш кулактын өзүн дагы билбейт да, чычканды билсе билер эми. Тигилер жооп бере албай калат.
Анда тиги карый айтат. Кыргыздар Кашкулактын баласын борсолой дейт. Чычкандын баласын мөндөлөй дейт. Силер ушул өз эне тилиңерди үйрөнүп алып туруп, анан бизге окшогон карыйларымды тамашага чалгыла, балдарым. Мен силерге берген кеңешим ушул өз эне тилиңерди үйрөнгүлө. Адам өз эне тилин жакшы билмейинче, өз дүйнөсүн жакшы билмейинче, өз калкынын ой чуңкурун жакшы билмейинче жогорку маданиятка жетишпейт, балдарым. Тилиңерди жакшы үйрөнгүлө дейт. Бу кандай сонун сөз. Мына бул сөздү мына карапайым карый айтты, троллейбуста бараткан. Тагы ушул пикирди байыртадан бери бардык замандын акылмандар айткан. Эң башкы маданияттуулук бул эне тилди жакшы билүү, калкынын дүйнөсүн жакшы билүү. Анан ошону билип алгандан кийин башка тилдерди үйрөн колгон кезде. Тагы ошондой үйрөн. Башка калктын дүйнөсүн тагы өз калкынын дүйнөсүн билгендей билген. Мына эң жогорку маданияттуулук. Ал эми бизде кээ бир учурлар болуп калат. Маселен, өзүнүн тилин бөртөй-шөртөй билип, ошону менен чоң зыян тартып атат, күлкү болуп атат башка жакка. Бирок ага карабастан мындай курсагын чайпай басып, мен эми маданияттуу болуп калдым деген өңдө айрым жолдоштор бар. Мен муну терс көрүнүш деп айтам да. Бул маданияттуулук эмес. Маданияттуу таза кийинип, жакшынакай галстук тагынып, чачты жылтырата сылап, анан кийин мындай басканда эмес, чайпала басканда эмес, шылкылдап кичине бийлеп койгондо эмес. Ал бул канча да тек бир кичине сырткы гана көрүнүшү. Эгерде ошол ички мазмуну менен айкаш келбесе, ал өтө терс болуп көрүнөт. Ор коюп калат. Адамдын сырткы дүйнөсү ал маданияттуулуктун белгисин бир эсе берсе, ички дүйнөсү аны 10 эсе берет. Демек, мында дагы жана биздин айтып атканыбыз адамдын ички дүйнөсү. Ички дүйнөсү маданият болсун, ички дүйнөсү бай болсун. Адам качан бай ички дүйнөсүн азыктантып алганда мына ошондо мен айтар элем жогорку маданиятка жетише алдыго деп айтар элем. Адам бирин-бири айоо, сыйлоо, бирине бири өлөк жөлөк болуу, бирин-бири айоо, айкөл болуу. Мына булардын баары маданияттын эң жогорку баскычтары бере турган жемиш. Ал эми ушундай көрүнүштөр байыртадан эле келаткан. Ошондуктан бул адам баласынын атам замандан келаткан тажрыйбасы, жакшы тажрыйба. Биз маданияттуу болууда да болсун, эли техниканы өздөштүргөндө болсун, биз ошол байыркыдан берки келаткан жакшы нерселерден дагы үлгү алышыбыз керек. Жок, кайталабас үчүн ошондой кээ бир жаман нерсени да билишибиз керек. Себеби жаман нерсени билмейинче сен аны жакшы нерсени көрүш кыйын да. Мына мен маданияттуумун, мен сонумун, мен мындай басам, мен мындай жүрөм деп айталы. Жакшынакай барып ресторандан керилең олтуруп, бу жерге салфеткени илип коюп, а дегенде тымызын ичип, анан арттыраң ичип, анан күчөп барып, анан эмне айтканын билбей, кандай басканын сезбей, кээде арыкта жатып калгандар бар. Бул эми маданият эмес да таптакыр. Мына шарап, мастык, зөөкүрлүк бул эч бир убакта маданият менен жанашкан эмес. Бул маданияттын айылдаш коно турган нерсе эмес, мисалы да. Бул оройлук, бул надандык, бул зөөкүрлүк. Бул өзү кылмышка да алып келе турган нерсе. Бул өзү адамды пас жерге түшүрүп кое турган нерсе. Мына ошондуктан бул маданият өтө бир чоң нерселер менен далилденет. Маданият көп нерсени талап кылат адамдан. Эми мына бул сизден жакын эле чыккан Курулар деген романыңызды биз алып окудук. Бул өзү жаштар жөнүндө жазылыптыр. Ошол жаштарга таалим тарбия берүү максатында окшойт. Бул бир жагы. Экинчи жагы мына бардык жалпы эле көп көрүүчүлөрдү да кызыктырчу нерсе болуш керек. Анын үстүнө традицияга айланган суроо. Мына өзүңүздүн жакын арадагы чыгармачылык ой пландарыңыз тууралуу бир-эки ооз сөз. Мен жана башында айтпадымбы, кичине жана ишкалагды болдум эле деп. 6 күн иштеп, 7 күн дем алуу бул жалпы эреже го. Мен да ошол сыяктуу бир 5-6 жыл иштедим дагы, анан ушу быйылкы жыл саал ошол дем алыш сыяктантып, бирок ушу дем алышымды мына
turmuşqa jakында el menen betleşүү, жүздөшүү жөнүндө алдыга койдум да. Мына ушул жүздөшүүнүн өзүндө кыйла жакшы сабак алдым дебедим бе. Мына ошо жана азыр маданият жөнүндө сөз кылдык. Мына ошондо мен жерлерде жөнөкөй адамдардагы бир жакшы жөрөлгөлөрдү, жакшы сапаттарды байкадым да. Masalan, jana men bir aytpadım, murdagı wagtda kişiler suroolordu majrösü berçili dep. Hazır men anın orduna, masalan, men kişilerden mına çoğ nerseler jönündө gep salganın, tagdyrlar jönündө gep salganın aytpadım be. Mına oşol, masalan, gaýbir adamlar maga uşulla mına bu jan janybardын ömrü, adamdın tagdyry jönündө okugandарын, görgöndөрүn, ukkandарын aytıp pikir almaşdy. Mına uşulardын bary maga çoğ oy tuğdurdu. Men oylayım uşul oy dagı жаңы çıkarma jaratууга, dagı жаңы ийгиликтерге мындай кадам коюуга мага өбөлгө болот го. Ал эми жанагы ушул жылга кезгече мен иштеп жазган бир катар чыгармаларым бар. Аны жанагы кездешкен учурларда дагы берилген суроолордо айтылган бир катар романдарым бар жазылган. Аңгеме повесттерим бар. Ырлар, поэмаларым бар, макалалар бар. Bular çıqqаны бар, жана сен өзүң айткан курбулар деген эки китеп. Андан башка мени чыга элек Иманбай Пейил деген романым бар. Бул аманчылык болсо келиркиде чыгат. Жанагы аталган Көк Астаба деген тарих роман бар. Бул дагы өз кезегинде чыгат. Ал эми булардан башка жанагы мен аңгеме повест деп атпаймынбы? Ошол аңгеме повесттеримди жыйнактаганда бир 40 басма табакчалык. Булардын бир катары радиодо окулуп атат, гезит журналдарда чыгып атат. Эми булар дагы ушу жакын арада өзүнчө китеп болуп чыгат. Булар бүткөн иш. Бүткөн иш жакшы, бүткөн иш бүттү. Ал эми бүтпөгөн ишти кезек күттүрбөө керек деген сөздү дагы жанагы биз 150 жылдыгын урматтаган алп жазуучусу айтса керек эле. Мен ошо кишинин ушул сөзүн өзүмө мындай үлгү нуска темин дагы эми ошол жана ушу барып келишиме байланыштуу жана мурунтадан ойдо келаткан толгон бир аз пландарым бар. Ошолорду иштөөгө олтурармын. Менде бир кызык өзү мына иштеп бүт элек нерсени ачык айта албайм. Анткенсе бир кезектерде кысылган кезде бир экөөнү ачык айтып коюп, убактысында орундото албай калыпчы да болуп калат. Муну көп жазуучу ачык айтпайт. Ошондуктан алдыда иштей турган иштер бар. Анча-мынча өмүр болсо иштелет го деп. Мезгил өзгөрүп. Мезгил өзгөрүп дейм да. Эми мына акыркы суалыбыз. Мына бул өзүңүз билесиз, быйыл шаарыбыздын 100 жылдык тойлойбуз. Юбилейин белгилеп атабыз. Кандай өзүңүздүн каалооңуз бар? Ушул шаарга мен келгенде мындан 49 жыл мурун 17деги бала жигит элем. Ал кезекте биздин шаарыбыз улгайып калган кишидей. Көчөлөрү чаңдуу, үйлөрү өбөктөгөн, чатыры камыш, саман, ушундай эле. Мен жаш жигит элем. Азыр мына мен сен көрүп отурасың, ак чач карыя болуп баратам. Чалмын дебейин эми, чалдык азыр далай бар. Ак чач карыя болуп баратамын. Ал эми шаар болсо, менин ошол кездеги жаш кездегимдей азыр мына гүлдөп, күлүп, жайнап турат, өсүп баратат. Жаңы үйлөр, көп катар үйлөр, көчөлөр таза, жакшынакай болуп баратат. Мына ошол шаарыбыздын мына быйыл 100 жылдыгы. Жакында мына революциянын каармандары деген эстелик ачылды. Шаарыбыздын борборунда. Мына ушул көрдүм. Мына ушул эстеликке мен ынанамын, мен кубанамын. Бул жакшы белек. Келечекке да белек, бүгүнкүгө да белек. Албетте көрүүчүлөр ар кандай пикирлерди айтар. Бирөө айтар, маселен, бу кыргызда эми аттан түшчү маселе топоз демчү мингизген деп айтар. Мен ага кошулбайм. Себеби мында искусствонун, көркөм өнөрүнүн өзүнүн тили бар да. Маселен, кыргыз бийик тоолу. Кыргыздын жергеси. Биз эмнегедир ала тоо деп эле жазабыз, ала тоо деп эле сүйлөйбүз. Биздин тоолорубуз ала тоо, керме тоо, улуу тоо. Көрдүңүзбү? Ар бир тоонун өзүнүн мазмунуна жараша коюлган аттары бар.
Biz emçin ulu too debeybiz masalan. Tianşan dep эле aytıp kalabız masalan. Tianşan başka tilge kotorulganda şol özümüzdün tilge kotorganda ulu too masalan. Bu bayırkı zamandan keletken at. Masalan Isık Göl'dün Tolgon atı var. Bir кезде Tuz Göl dep atalgan. Oşol siyaktı mana bu ulu tooga çykkan barby, ularını ukkan barby deyt. Al oşol ulu too bizdin mana büyük toolar misalda da. Mana emi oşo büyüklükке kandaydır bir dengelde özünçe simbol siyaktı. Büyüklüktin malı emne bizde? Mana ular uçup жүргөн. Arkar, pulja teke deylik. Al emi üy malından kaysı topos. Topos oşo büyükte, tegi büyükte, asmanda, tegi muzda atan gör, töşün tosup jatat dünýöge. Ha, mende barmın dep. Öz mensinip jatat da. Mana topostu berүү bizdin jerge bizdin oşol kasiyetini açуу. Искусствонун tili bul. Bizde gebir joldaşlar uşunu ança bağımdabay. Bu daim ele at minçeli kırgızlar emçin atqa minbeyt deşet de. Al atqa mingen bay söz söz kotorma siyaktı bolup atpayбы. Atqa minet bizge yeçen bizdin şaharыбыз gelecekte şaharыбызга yeçen bir jakşı estelikler kurulat. Mına kahraman, mına bu bizdin Manastın kahramandары, bizdin başka dastanlarыбыздын kahramandары, bizdin çarmalarыбыздын kahramandары. Al emi bizdin mına bu başka emgektegi kahramanдар tolup atkan. Mına bular jönünde estelik bolat. Atqa mingeni de bolat, jö turgany da bolat, toga çykyp baratkany da bolat. Bu sağamalık, jakşı sağamalık. Bu sağamalık bizdin şahardın uşul ölü öskön, bugünkü güldep turgan jaş kurdalyna abdan tuğra şaykeş kelip turat da. Mına men uşunu menen emden aytmakmyn kıskası. Bol janagı madaniyet jönünde gep kıldık, uruhy dünýe jönünde gep kıldık. Hazır bolsa mına şaharыбыздын şaykeş kelgen ösüş jönünde gep kılıp atabız. Mına uşulardyň bardygy derlik. Bol bizdin geleceğibizdin geňdigine elibizdin baktı taalaýly boluşuna aydan açık küwe. Bul önüge bersin, ösebersin. Turgaga emi bizdin angemesini aýaktap kaldyk şöýt. Sizge rahmat. Mundan arky çygarmaçylyk igiligiňiz arta bersin. Ömrüňiz daima uzak bolsun. Biz uşul gana kalaýbys.